ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. మహోన్నతమైనది భగవంతుడి సేవ. తిరుపతిలో అంతర్జాతీయ దేవాలయాల సమ్మేళనం ప్రారంభం. సదస్సులో ప్రసంగించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. చెన్నైలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి చిన్నశేష వాహనం, ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమైన అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు. తిరుచి ఉత్సవంలో శ్రీ గోవిందరాజస్వామి దర్శనం. తిరుపతిలో స్వామివారికి వేద విన్నపం, పెద్ద సాతుమర. శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ. శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఘనంగా సేనాధిపతి ఉత్సవం. తిరుపతి కపిలతీర్థంలో ఘనంగా ఊంజల సేవ. కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామికి భక్తుల నీరాజనం. కలియుగ దైవమైన తిరుమల బాలాజీ అంటే కోట్ల మంది భక్తులకు ఎంతో నమ్మకం, విశ్వాసం అని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. దేవుడి పేరుతో సమాజానికి సేవ చేసేందుకు ఎంతో మంది ముందుకు వస్తున్నారని, దేవుడికి సేవ చేయడం అన్నింటికంటే ఎంతో గొప్పదని పేర్కొన్నారు. తిరుపతిలోని ఓ ప్రైవేటు ఫంక్షన్ హాల్లో సోమవారం ప్రారంభమైన అంతర్జాతీయ దేవాలయాల సమ్మేళనంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ నుండి 19వ తేదీ వరకు 3 రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ సమ్మేళనంను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, గోవా ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ ప్రమోద్ సావంత్లు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి సమ్మేళనాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాలయాల అభివృద్ధికి, అర్చక వ్యవస్థ బలోపేతానికి చేస్తున్న కృషిని వివరించారు. అలాగే తిరుమలలో 75% పచ్చదనం ఉండేలా చర్యలు తీసుకున్నామని, సేవ, వైద్య రంగాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఆనర్ ఫర్ మీ టు బి హియర్. దిస్ ఈస్ మహాకుంభ్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ 2025 organized by ITCX. One side we are all assembling here. Another side, Mahakumbh Mela is going on in a big way. 55 crore people have taken holy dip in Ganga. Unique experience for all of us. First time, this ITCX has had a first convention, Kasi. Naturally, they have to come to Tirupati. That's where they came to Tirupati. It is a natural destination for anybody to come to Tirupati. I am very happy. I invite all of you again for this devotional city. If you see here, ITCX 25 focus on engaging, empowering and enhancing the temple economy, recognizing temple as not just spiritual centers but also economic, cultural hubs, and also how to run the temples also they are discussing. This grand event unites nearly 1581 temples from 17 countries. Not only India, that is the power of temples future also. I don't have any doubt. This is a great legacy inherited by India and all of us. This will go globally. It won't stop here. Technology is one, God is one. There is no replacement for God. God is God. Any scientist, technology expert, or everybody has to follow the destiny decided by God. So we are all instrumental
and ultimately we have to depend only on God. You are all aware, from Andhra Pradesh I am very happy. All temples heads are here, administrators are here, more than 25 temples, they are all here. One unique factor I wanted to place before you, in India our families are very, very strong and also great, ethically, and also if you see value-based, and also family is giving bond, and also security for everything. That is the biggest gift for Indians. No other country is having this type of bond. That is the beauty of India. All these things are inherited with our culture, with our legacy. That is the beauty of Indian temples and our religion. I really appreciate all of us to protect this. Around 83-84, the then Chief Minister and founder of Telugu Desam Party, N.T. Ramarao garu, has started one simple experiment, free meal donation, Annadhanam. Today I am very happy to announce more than 2,000 crores corpus only for one program in Balaji temple. All prasadam we are giving with this money. I am very happy. For a good cause, how Hindus are responding, this is one example. Even I started around 2003. This is life-saving donation, that is Pranadhanam. More than 440 crores corpus is available today. Here, I wanted to announce all of you, we are all in Kali Yuga. In Kali Yuga, living God is Balaji, Lord Venkateswara Swami. I wanted to promote this Venkateswara Swami, not only monopoly here, I born here only, in this nearby 10 kilometers. We wanted to promote these Balaji temples everywhere. Every state headquarter, one Balaji temple should be there. And also all over the world, every country where there are Hindus, I wanted to have one Balaji temple in all the countries all over the world. Govinda, Govinda. ఈ సమావేశంలో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, గోవా ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ ప్రమోద్ సావంత్, ఐటీసీఎక్స్ 2025 ప్రతినిధులు ప్రసంగించారు. తమిళనాడు రాష్ట్రం చెన్నై మహానగరంలో టీ నగర్లో నెలవైన టీటీడీ అనుబంధ శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు సోమవారం ఉదయం ధ్వజారోహణంతో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి స్నపన తిరుమంజనం, ఊంజల సేవ, చిన్నశేష వాహన సేవలను పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు. చెన్నై మహానగరంలో టీటీడీకి అనుబంధంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో సోమవారం ఉదయం ధ్వజారోహణం పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా జరిగింది. ఫిబ్రవరి 17వ తేదీ నుండి 26వ తేదీ వరకు అమ్మవారి సన్నిధిలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడానికి టీటీడీ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఈ సందర్భంగా శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని తిరుచిపై సర్వాభరణ భూషితంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు. ఆపై ధ్వజపటం సంయుక్తంగా అమ్మవారికి ప్రాకారోత్సవం జరిపి ధ్వజస్తంభం వద్ద కొలువు తీర్చారు. అనంతరం పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా వేదమంత్రాలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ధ్వజారోహణ క్రతువు నిర్వహించి సకల దేవతలను అమ్మవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వానించారు.
ఇక వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం సాయంత్రం వేళ శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఊంజల సేవ ఆహ్లాదభరితంగా జరిగింది. స్వర్ణాభరణాలు, పట్టు పీతాంబరాలతో దేదీప్యమానంగా అమ్మవారిని అలంకరించి ఊయలపై వెంచేపు చేశారు. వేద పారాయణం, మంగళ వాయిద్యాలు, భక్తి సంకీర్తనల నడుమ అమ్మవారికి అర్చకులు ఊంజల సేవను కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు. అనంతరం సోమవారం రాత్రి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి చిన్నశేష వాహనం వేడుకగా జరిగింది. సర్వాభరణ భూషితంగా అలంకరించి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని చిన్నశేష వాహనంపై కొలువు తీర్చిన అర్చకులు పూజాధికాలను పూర్తి చేసి హారతులు సమర్పించారు. అనంతరం మేళతాళాలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అమ్మవారికి చిన్నశేష వాహనం చూడచక్కగా జరిగింది. తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారికి సోమవారం ఉదయం పెద్ద సాత్తుమర మంగళకరంగా జరిగింది. స్వామివారి సన్నిధిలో అధ్యయనోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా రాపత్తు ఉత్సవాలు ఈ నెల 8వ తేదీ నుండి నిర్వహిస్తున్న చతుర్వేద పారాయణం సోమవారం ముగిసింది. ఆలయంలోని కళ్యాణ మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని సింహాసనంపై వేంచేపు చేసి పక్కనే విశ్వక్సేనుల వారిని కొలువు తీర్చిన అనంతరం వేద పండితులు ఉపనిషత్తు పారాయణం చేశారు. అనంతరం తోడప్పాచారుల వారికి పరివట్టం మర్యాద జరిపి వేద పారాయణం ముగింపు సందర్భంగా వారి చేతుల మీదుగా తులసి దళాలను స్వీకరించిన అర్చకులు స్వామివారి పాదాల చెంత తులసి దళాలను సమర్పించి సాంతుమర నిర్వహించి కర్పూర హారతులను సమర్పించారు. అనంతరం తోడప్పాచార్యుల వారికి సటారి మర్యాదలు, పుష్పమాల సమర్పణ జరిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో తోడప్పాచార్యులు, తిరుమల నంబి వంశీయులు, అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇక సోమవారం సాయంత్రం శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారికి తిరుచి ఉత్సవం వైభవంగా జరిగింది. శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఉత్సవ మూర్తులను తిరుచుపై సర్వాభరణ భూషితంగా అలంకరించి వేంచేపు చేశారు. వేరొక తిరుచుపై నమ్మాళ్వార్లను వేంచేపు చేసి మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ తిరుచి ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు సోమవారం వైఖాన సాగమోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది. నిత్య కళ్యాణపురంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సన్నిధిలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 18వ తేదీ నుండి 26వ తేదీ వరకు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు నవనవోన్మేషంగా జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని యాగశాలలో వైఖాన సాగమ పండితులు, అర్చకులు విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యాహ వాచనం తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు. అనంతరం శ్రీవారి సర్వసైనాధ్యక్షుడైన విశ్వక్సేనుల వారిని బంగారు తీర్చుపై కొలువు తీర్చి విశేష పూజలు జరిపారు. ఆలయంలోని ఈశాన్య భాగంలో అర్చకులు పుట్టమట్టిని తీసుకుని యాగశాలకు చేరుకుని మృత్ సంగ్రహణం, అంకురార్పణ కార్యక్రమాలను మంగళకరంగా నిర్వహించి ఉత్సవాలకు శ్రీకారం చుట్టారు.
శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు విచ్చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత దర్శనానంతరం టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడును తిరుమలలోని చైర్మన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఉపమాకలోని టీటీడీ అనుబంధ ఆలయమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ఈ సందర్భంగా ఆమె కోరారు. 5 ఎకరాలలో ఉన్న ఉపమాక ఆలయాన్ని 2017లో టీటీడీకి అప్పగించినా ఇంతవరకు అభివృద్ధికి నోచుకోలేదని వివరించారు. ఉపమాక ఆలయాన్ని అన్ని విధాల అభివృద్ధి చేసి పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలని చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుకు హోంమంత్రి విన్నవించారు. హోంమంత్రి వినతిపై సానుకూలంగా స్పందించిన టీటీడీ చైర్మన్ ఆలయ అభివృద్ధికి ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయిస్తామని వెల్లడించారు. తిరుమల పర్యటనలో భాగంగా శ్రీవారిని దర్శించుకుని శ్రీ పద్మావతి అతిథి గృహానికి చేరుకున్న మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ను సోమవారం టీటీడీ ఈవో జె శ్యామలరావు మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈవో నవీ ముంబైలో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణంపై మహారాష్ట్ర సీఎంతో చర్చించారు. దీనికి మహారాష్ట్ర సీఎం సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు జి భానుప్రకాష్ రెడ్డి, సౌరభ్ హెచ్ బోరా ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. భక్తిపూర్వక సంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శనతో తిరునగరం ఉల్లాసభరిత వాతావరణంలో మురిసింది. తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళామందిరంలో సోమవారం మాఘ వసంతం నృత్య కార్యక్రమం భక్తజన రంజకంగా జరిగింది. తిరుపతికి చెందిన సంస్కార్ ఫౌండేషన్, అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ విశేష కార్యక్రమంలో అంతర్జాతీయ స్థాయి కాలిఫోర్నియా నుండి విచ్చేసిన నాట్య బృందం అద్భుత నృత్య రూపకాలతో సభికులను రంజింపచేశారు. మహాకుంభమేళ సందర్భంగా కళాకారులు ప్రదర్శించిన త్రివేణి సంగమం నృత్య రూపకం ఆసక్తికరంగా జరిగింది. గంగా, యమున, సరస్వతి నదుల పుట్టుక, పవిత్ర త్రివేణి సంగమం విశిష్టత ఇత్యాది అంశాలను కళాకారులు అద్భుతంగా ప్రదర్శించి ఆహుతుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్వి వేద విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి ఆచార్య రాణి సదాశివమూర్తి, జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి ఆచార్య జిఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి, సంస్కార్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ రాజేష్ కుమార్, ట్రస్టీ సతీష్ కుమార్, అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కార్యదర్శి సురేంద్ర నాయుడు, ఎస్పీడీసీఎల్ ఈఈ అనంతప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఊంజల సేవలో శ్రీ కామాక్షి కపిలేశ్వరుల అద్భుత దర్శనం భక్తులను మురిపించింది. తిరుపతిలోని కపిలతీర్థంలో సోమవారం సాయంత్రం ఆది దంపతులకు ఊంజల సేవ జరిగింది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవాలను స్వర్ణాభరణాలు, పుష్పమాలలతో దివ్యంగా అలంకరించి ఆలయంలోని ఊంజల మండపంలో పుష్ప తోరణాల ఊయలపై వేంచేపు చేశారు. అనంతరం అర్చకులు కామాక్షి కపిలేశ్వరులకు సంప్రదాయబద్ధంగా వేదపారాయణం, భక్తి సంకీర్తనం, నాదస్వర వాయిద్యాల నడుమ కన్నుల పండుగగా ఊంజల సేవ నిర్వహించి హారతులు అందజేశారు. తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయంలో చతుర్వేద పారాయణంగా పేర్కొనే తొడక్కం సంప్రదాయబద్ధంగా జరుగుతోంది. 10 రోజుల పాటు జరిగే ఈ తొడక్కంలో 4 వేదాలను శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారికి విన్నవిస్తారు. ఈ నెల 8వ తేదీ నుండి జరుగుతున్న రాపత్తు ఉత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం సాయంత్రం ఆలయంలోని కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారిని, విశ్వక్సేనుల వారిని, ఆళ్వార్లను వేంచేపు చేశారు. అనంతరం టీటీడీ పెద్ద జేయర్ స్వామి, చిన్న జేయర్ స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఆచార్యులు, శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం నిర్వహించి నివేదన, మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు.
ఇప్పుడొక చిన్న విరామం. వేగవంతమైన నేటి ఆధునిక కాలానికి తగ్గట్టుగా అంతర్జాలంలో తొలిసారిగా తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహంతో మీ వీణుల విందుకై ఆధ్యాత్మిక ఆనందానికై వస్తున్న శ్రీవారి మరో శ్రవణ భక్తి తరంగం ఎస్విబిసి ఆన్లైన్ రేడియో వినరో భాగ్యము. వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ. వినండి, విని తరించండి. కేవలం మీ అరచేతిలో నిరంతరం ఉండే మీ మొబైల్ ఫోన్లో ఎస్విబిసి ఆన్లైన్ రేడియో ప్రసారాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీ రోజువారీ పనులు చేస్తూనే శ్రవణానందంగా వింటూ సాగిపోండి, ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందండి. 24 గంటలు ఆన్లైన్లో మీకు తోడుగా ఎస్విబిసి ఆన్లైన్ రేడియో. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? వెంటనే మీ మొబైల్లో ఎస్విబిసి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఎస్విబిసి ఆన్లైన్ రేడియోను ఆలకించండి, ఆస్వాదించండి, తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం. శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్నప్రసాదం ట్రస్టుకు సోమవారం 11 కోట్ల భారీ విరాళం అందింది. ముంబైలోని ప్రసిద్ధ్ యునో ఫ్యామిలీ ట్రస్టుకు చెందిన తుషార్ కుమార్ అనే భక్తుడు ఈ విరాళాన్ని అందజేశారు. ఈ మేరకు విరాళంకు సంబంధించిన డీడీని టీటీడీ అదనపు ఈవో సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరికి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా దాతను అదనపు ఈవో అభినందించారు. తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సోమవారం ఉదయం నైవేద్య విరామ సమయంలో పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని నైవేద్య విరామ సమయంలో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ దర్శించుకున్నారు. ఆలయ మహద్వారం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి టీటీడీ అదనపు ఈవో సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి సాదరంగా స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ధ్వజస్తంభానికి మొక్కుకుని శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఆపై రంగనాయక మండపంలో పండితులు వేదాశీర్వచనం పలుకగా అదనపు ఈవో స్వామివారి ప్రసాదాలను, టీటీడీ క్యాలెండర్, డైరీ, స్వామి అమ్మవార్ల చిత్రపటం, పంచగవ్య ఉత్పత్తులను, అగరబత్తులను అందజేశారు. అనంతరం మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है. तिरुपति बालाजी टेम्पल में आकर हमने भगवान बालाजी के दर्शन किए. बहुत ही मन प्रसन्न हुआ है. ये मंदिर हमारा प्राचीन मंदिर है. यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है. देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं. और सबसे महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से इस मंदिर का प्रशासन चलता है, जिस प्रकार से इसको मैनेज किया जाता है, जिस प्रकार से यहाँ पर अनुशासन हमको देखने को मिलता है, ये अपने आप में बहुत ही अनूठी ऐसी बात है. जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को जिस प्रकार से इस मंदिर प्रशासन ने जीवित रखा है और उन परंपराओं को आगे ले जाने का काम ये प्रशासन कर रहा है. मैं उसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. साथ में जो प्रसादम है वो भी मैं ऐसा मानता हूँ कि उसकी जो शुद्धता है वो बहुत ही अच्छी है, जिसके कारण एक मन को प्रसन्नता मिलती है. तो ये सारे आयोजन के लिए मैं इस टेम्पल ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. हमारा देवस्थानम मराठी में भी इसको शुरू करना चाहे तो हम पूरी तरीके से मदद करेंगे. అలాగే కేంద్ర ఇంధనం పునరుత్పాదక విద్యుత్ శాఖ మంత్రి శ్రీపాద యశో నాయక్ శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి అధికారులు సాదరంగా స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం పండితులు వేదాశీర్వచనం పలుకగా అధికారులు శ్రీవారి ప్రసాదాలను అందజేశారు.
తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సోమవారం ఉదయం వారణాసికి చెందిన కాశీ మఠాధిపతి సంయమింద తీర్థ స్వామి దర్శించుకున్నారు. ఆలయ మహద్వారం వద్దకు చేరుకున్న మఠాధిపతికి టీటీడీ అదనపు ఈవో సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి, ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు ఇస్తికఫాల్ స్వాగతం పలికారు. అనంతరం శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సంయమింద తీర్థ స్వామి ఎస్వీబీసీకి అనుగ్రహ భాషణం చేశారు. संतुष्ट हुआ आज भगवान का दर्शन होकर। इस प्रति साल हम भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और बहुत खुश से हमारा कोई भी इच्छा है भगवान के पास देते हैं। वो इच्छा क्या है? हमारा भारत अच्छा होना है, भारत में सनातन धर्म का अभिवृद्धि होना है और हमारा समाज में भी अच्छा होना है। ये सभी इच्छा भगवान ने प्रति साल हमको पूरा करते देते हैं। इस साल भगवान का बहुत सेवा करने का मौका भगवान ने हमको दे दिया। बहुत खुश हुआ इस साल, क्योंकि यहाँ और कुंभ मेला के समय में वहाँ भी वेंकटरमण का दर्शन और सेवा करने का हमारा समाज के बांधवों को मिला है। इससे हम खुश हैं और भारत में अभी भी सनातन धर्म की वृद्धि होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए भारत को। ये प्रार्थना हमने आज भगवान को दे दिया है। అలాగే తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సోమవారం ఉదయం ఆంధ్రప్రదేశ్ హోంశాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత, తెలంగాణ రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్లు దర్శించుకున్నారు. ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం మంత్రులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. అలాగే సోమవారం సాయంత్రం గోవా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ ప్రమోద్ సావంత్, ఆ రాష్ట్ర సోషల్ వెల్ఫేర్ మంత్రి సుభాష్ పాల్ దేశాల్ తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనానంతరం రంగనాయక మండపంలో గోవా ముఖ్యమంత్రి, మంత్రికి పండితులు వేదాశీర్వచనం పలుకగా శ్రీవారి ఆలయ డిప్యూటీఓ లోకనాథం శ్రీవారి ప్రసాదాలు, టీటీడీ డైరీ, క్యాలెండర్లను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్వీబీసీతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. मन प्रसन्न हुआ, तिरुपति जी का दर्शन लेके बहुत ही मन प्रसन्न रहा। मैं सबसे बड़ा जो टेम्पल कनेक्ट महाकुंभ जो तिरुपति में आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महाकुंभ में आंध्रा के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी आ रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी यहाँ पे हैं। मुझे लगता है कि वाराणसी के बाद सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल कनेक्ट प्रोग्राम जो तिरुपति में होना, जो स्पिरिचुअल मैसेज एंड द टेम्पल टूरिज्म, ये मैसेज पूरे देश भर में देने के लिए एक कार्यक्रम सही में एक उचित कार्यक्रम है। सभी लोगों को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ने के लिए और टेम्पल टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए आओ अपना देश देखें तो आओ अपने टेम्पल्स देखें। इसी के तत्व पर ये टेम्पल कनेक्ट प्रोग्राम यशस्वी होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिरुपति बालाजी का हम सबके ऊपर आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। త్రివేణి సంగమ పుణ్య ప్రదేశం పుణ్యస్నానాలు ఆచరించే అశేష భక్తులతో కళకళలాడుతోంది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రయాగరాజ్లో మహాకుంభమేళ ఆధ్యాత్మిక భరితంగా కొనసాగుతోంది. నిత్యం లక్షలాదిగా భక్తులు తరలివచ్చి త్రివేణి సంగమంలో పవిత్ర స్నానాలను ఆచరిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రయాగ్రాజ్లోని 6వ సెక్టార్లో ఏర్పాటు చేసిన టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని శ్రీవారి నమూనా ఆలయంలో సోమవారం ఉదయం స్వామివారికి సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చనాది నిత్య సేవలను ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు.
ఆపై సకల జనుల సంక్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ ఆలయ ప్రాంగణంలో చతుర్వేద హవనం శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు. ఇక సోమవారం సాయంత్రం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఊంజల సేవ వేడుకగా జరిగింది. స్వర్ణాభరణాలు, సుగంధ పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించిన స్వామివారిని అర్చకులు ప్రాంగణంలోని ఊయలలో వేంచేపు చేశారు. మేళతాళాలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సాగిన ఊంజల సేవలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని కుంభమేళ భక్తులు పరవశులయ్యారు. అనంతరం స్వామివారికి ప్రాకారోత్సవం జరిగింది. తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం, వసతి, ఆర్జిత సేవలకు సంబంధించిన మే నెల కోటాను ఫిబ్రవరి 18వ తేదీ నుండి 24వ తేదీ వరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. ఆ వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తుల సౌకర్యార్థం దర్శనం, వసతి, ఆర్జిత సేవా టికెట్లను ముందస్తుగా విడుదల చేసి ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని కల్పిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే మే నెలకు సంబంధించిన శ్రీవారి దర్శనం, వసతి, ఆర్జిత సేవా టికెట్ల కోటాను ఈ నెల 18వ తేదీ నుండి 24వ తేదీ వరకు బుక్ చేసుకోవచ్చు. 2025వ సంవత్సరం మే నెల కోటాకి సంబంధించిన శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లను ఫిబ్రవరి 18వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తారు. ఫిబ్రవరి 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు ఈ సేవా టికెట్లు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ కోసం ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ టికెట్లు పొందిన వారు ఫిబ్రవరి 20వ తేదీ నుండి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల్లోగా సొమ్ము చెల్లించిన వారికి లక్కీ డిప్లో టికెట్లు మంజూరవుతాయి. ఫిబ్రవరి 21వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు కళ్యాణోత్సవం, ఊంజల సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవ టికెట్లను విడుదల చేస్తారు. ఫిబ్రవరి 21వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన మే నెల కోట ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు అంగప్రదక్షిణం టోకెన్ల కోటాను ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తారు. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ ఉదయం 11 గంటలకు శ్రీవాణి ట్రస్ట్ బ్రేక్ దర్శనం టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వయోవృద్ధులు, దివ్యాంగులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులున్న వారికి ప్రత్యేక దర్శనం టికెట్ల కోటాను ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తారు. ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు 300 రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్ల కోట ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు తిరుమల, తిరుపతిలో మే నెల గదుల కోటాను ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తారు. టీటీడీ వెబ్సైట్ ttdevastanams.ap.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలు, దర్శన టికెట్లు, వసతి కోటాను పొందాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేట మండలం ఇర్రిపాక గ్రామంలో ఏలేరు నదీ తీరాన వేంచేసిన శివకేశవ ఆలయంలో సోమవారం విగ్రహ ప్రతిష్టాపన వేదోక్తంగా జరిగింది. శ్రీ భ్రమరాంబ సమేత శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి, శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సమేత జ్యోతిర్లింగేశ్వర స్వామి ఆలయం నందు కోటిలింగేశ్వర సహిత వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రతిష్ట వైభవంగా జరిగింది. జగ్గంపేట శాసనసభ్యులు, టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు జ్యోతుల నెహ్రూ ఆధ్వర్యంలో వైభవపేతంగా సాగిన ఈ కార్యక్రమంలో పరిసర ప్రాంత వాసులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ.